Good morning, students. We are going to discuss about the protein DNA interactions. In the last class of protein DNA interaction, we had discussed about the non-specific protein DNA interaction, that is histones. In this class, we will discuss about the specific protein DNA interaction, that includes helix loop helix, leucine zipper, zinc finger, helix turn helix, etc. So what are specific interactions? In this specific interaction, the DNA binding domains of most transcription factors can be grouped into several broad classes whose members possess related structures that interact with the DNA sequence. So specific interactions mainly consist of transcription factors. So non-specific interactions consist of histones, like that the specific interaction consists of transcription factors. So you know the transcription factors consist of DNA binding domain. The transcription factors will bind to DNA to increase or decrease the expression of that DNA. So in order to bind to DNA, these transcription factors has a DNA binding domain, and the structure of this DNA binding domain consists of many related structures or motifs that interact with the DNA sequence. Actually, the part of the transcription factor that interacts with the DNA is the motifs or the DNA binding domains of the transcription factors. So whenever a transcription factors bind to the DNA, it binds to DNA through DNA binding domain or motifs. So most of the motifs contain a segment that is inserted into the major groove of DNA, where it recognizes the sequence of base pair that line the groove. So the motifs contain the segment, or the transcription factors contain motifs which contain a segment that is inserted into the major groove of the DNA. So the binding site of the transcription factor is the major groove of the DNA. You know, you could have studied the structure of DNA. The DNA consists of two grooves, major groove and minor groove. So the transcription factors mainly binds to the major groove, and this binding occurs through motifs. And the binding of the protein to DNA is accomplished by a specific combination of van der Waals force, ionic bond, hydrogen bond between amino acid residues and various parts of DNA. So you know that the transcription factors binds to DNA to increase or decrease the transcription, and the binding of the transcription factors to the DNA occurs through DNA binding domains or motifs, and these motifs binds to the major groove of the DNA, and the binding of the motifs to the major groove of DNA occurs through ionic bond, van der Waals force, hydrogen bond, etc. between the amino acid present in the motif and the parts of the various parts of the DNA. And among the most common motifs are zinc finger, helix loop helix, leucine zipper, etc. We will study about these motifs in this class. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഡി എൻ എ ഇൻട്രാക്ഷൻസിലെ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷനായ ഹിസ്റ്റോൺസ് ആയിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സും മോട്ടിഫ്സിനെയും കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്. അത് ഡി എൻ എനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമെയിനാണ് എന്തിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഡി എൻ എനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമെയിൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമെയിനാണ് ഡി എൻ എനോട് വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമെയിനിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോട്ടിഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡി എൻ എനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോട്ടിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടിഫാണ്
DNA പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്, അത് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടറിനെ പ്രോട്ടീൻ DNA ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ എടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാ തരം DNA പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് DNA സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ DNA സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ DNA ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ്, അതായത് DNA സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ DNA ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോട്ടിഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടിഫ്സ് എല്ലപ്പോഴും DNA മേജർ ഗ്രൂവിനോട് പോയിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ DNA രണ്ട് ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, DNAക്ക് മേജർ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, മൈനർ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ DNA മേജർ ഗ്രൂവിനോടാണ് ഈ മോട്ടിഫ്സ് പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടിഫ്സ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ബൈൻഡിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് അയോണിക് ബോണ്ട്, വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് ഈ മോട്ടിഫ്സിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സും പിന്നെ DNA കോമ്പോണൻസും തമ്മിലാണ് ഈ മോട്ടിഫ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടിഫ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മോട്ടിഫ്സ് ആണ് സിങ് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ്സ്, ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്, പിന്നെ ലൂസിൻ സിപ്പർ ഹെലിക്സ്, പിന്നെ ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടീവാണ് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്, HLH, ഓർ ബേസിക് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്, BHLH. This motif is characterized by two alpha helical segments separated by intervening loop. So you can see two alpha helical, you can see this is the picture of an helix loop helix. As the name indicates, it consists of helix, two helix connected by a loop. It consists of two alpha helix separated by a loop. പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? രണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക്, ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, രണ്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും. അതിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So proteins with HLH or BHLH motif always occur as dimers. So ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, രണ്ട് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് ആണുള്ളത്, കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഡൈമേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിൽ എത്ര ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് ഉണ്ട്? രണ്ട് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈമറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Each with one helix containing basic amino acid residues that facilitate DNA binding. So the part of the helix loop helix that bind to the DNA is the part that contains the basic amino acid residues. You know, the basic amino acid has a positive charge which helps in binding to DNA. So the helix loop helix contain basic amino acid residues which helps it in binding to DNA. The example for helix loop helix are transcription factors like CMYC, NMYC, etc. So the examples are transcription factors like CMYC, NMYC, etc. They play an important role in differentiation of certain types of tissues, including skeletal muscles. They also participate in cell proliferation that leads to cancer. So the important role of these transcription factors is in the differentiation of certain types of tissues, including skeletal tissues, and they helps in cell proliferation that leads to cancer. So
സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോട്ടിഫ്സ് ആണ് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് HLH അല്ലെങ്കിൽ BHLH എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 2 ഹെലിക്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹെലിക്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലപ്പോഴും ഡൈമറിൻ്റെ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെയർസിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് വേറൊരു ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സുമായിട്ട് പെയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ DNA ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ. അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ DNA ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിൽ ഒരു ++ ചൈൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഈ DNA ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാവുക ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് DNA ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് DNAനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, അതിന് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് CMYC NMYC പോലുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുക സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ലൂപ്പ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ DNA ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുക, പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുക, അതിൻ്റെ റോൾ പറയുക. അപ്പോൾ ഫിഗർ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേഗം കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ മോട്ടിഫാണ് ലൂസിൻ സിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ LZ. ഇൻ ദീസ് മോട്ടിഫ് ഗെറ്റ് ഇസ് നെയിം ഫ്രം ലൂസിൻ ഒക്കറിങ് ഇൻ എവരി 7th അമിനോ ആസിഡ് along a stretch of alpha helix. So the reason for putting the name leucine zipper for this motif is that the leucine amino acid repeats in every 7th position of this alpha helix. So in every 7th position of the alpha helix, the leucine amino acid repeats. The leucine zipper is formed by dimerization of 2 specific alpha helix monomers bound to DNA. So you can see in the figure, the leucine zipper consists of 2 alpha helix or 2 alpha helix dimers bind to the DNA. So the leucine zipper is denoted in 2 colors, that is blue color is 1 alpha helix and green color is another alpha helix of the leucine zipper which binds to the DNA. So leucine zipper is formed by the dimerization of 2 alpha helix that binds to DNA. So you can see in the figure that there are 2 alpha helix of leucine zipper, that is 1 blue color alpha helix and 1 green color alpha helix, which occur in the form of a dimer, and it is bind to the DNA. Because alpha helix repeats every 3 to 5 residues, all of leucines along the stretch of polypeptide face the same direction. 2 alpha helix of this type are capable of zipping together to form a coiled coil. So the 2 alpha helix are coiled around each other to form a coiled coil. So you can see in this figure that the green alpha helix and blue alpha helix are coiled around each other. As they occur in the form of dimer, they are coiled around each other to form a structure known as coiled coil. The leucine zipper can bind DNA because it contains a stretch of basic amino acid on one side of the leucine containing alpha helix, which I already discussed in the basic helix loop helix or helix loop helix. The motifs or the leucine zipper can bind to DNA because it consists of basic amino acids, as in the earlier case. Example for leucine zipper motif is a transcription factor AP1. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോട്ടിഫാണ് ലൂസിൻ സിപ്പർ മോട്ടിഫ്. അപ്പം ഇതിന് ലൂസിൻ സിപ്പർ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ 7th പൊസിഷൻ, അത് എവരി 7th പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ആൽഫ ഹെലിക്സിലും
ലൂസിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലൂസിൻ സിപ്പർ എന്ന പേര് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂസിൻ സിപ്പർ എന്ന പേരിടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ 7th പൊസിഷനിലും ലൂസിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലൂസിൻ സിപ്പർ എന്ന പേരിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഡൈമറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുക. ഡൈമർ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഡൈമർ ബൈൻഡ് ടു ദി DNA. അപ്പോൾ ഡൈമറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിലാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുക. അത് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു നീല ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു പച്ച ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പെയറിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. അത് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോയിൽ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആൽഫ ഹെലിക്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? കോയിൽഡ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ 2 നീല ആൽഫ ഹെലിക്സും പച്ച ആൽഫ ഹെലിക്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോയിൽ ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് കോയിൽഡ് കോയിൽ. അപ്പോൾ ലൂസിൻ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ലൂസിൻ സിപ്പറിന് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ള പോർഷനാണ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ AP1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ലൂസിൻ സിപ്പർ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിഫ് is zinc finger motif or cysteine histidine. It is the largest class of mammalian transcription factor. The zinc ion of each finger is coordinated to 2 cysteines and 2 histidines. So the zinc finger motif get this name because the zinc ion of each finger is coordinated to 2 cysteines and 2 histidine. You can see in the figure the green color ball is the zinc ion which is coordinated to 2 histidine. You can see 2 rings. You can see 4 structures binded to the zinc ion, that 2 are looking similar, that is histidine, and 2 are looking similar, that is cysteine. So the 2 histidine and 2 cysteine amino acids bind to the zinc ion. The 2 cysteine residues are part of 2 histidine residues are a part of short alpha helix on opposite side of the finger. A stem loop structure of the finger binds to DNA in the major groove. So these leucine finger motifs binds to the DNA using a stem loop structure or finger, and these finger motifs usually occurs in group of 3. Example, transcription factor 3A. So this leucine zipper binds to the DNA using a stem loop structure, so known as finger. So it is known as the zinc finger. So these fingers occurs in the group of 3. Example is transcription factor 3A. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിഫ് ആണ് സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ്. ഇപ്പോൾ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സിങ്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫിംഗർ മോട്ടിഫും ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിംഗർ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മമാൽസിലുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടറാണ് സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിസ്റ്റീൻ ഹിസ്റ്റഡി, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് എന്ന് പറയും. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 സിസ്റ്റീനും 2 ഹിസ്റ്റഡിനുമാണ് ഈ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സിസ്റ്റീൻ ഹിസ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് എന്ന പേരും കൂടി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ഉണ്ടാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന ബോളാണ് സിങ്ക്. അതിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഹിസ്റ്റഡിനും ഉണ്ടാവും, 2 സിസ്റ്റീനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 സിസ്റ്റീൻ കാണുന്നില്ല, മുകളിലുള്ളതാണ് 2 സിസ്റ്റീൻ, താഴെയുള്ളതാണ് 2 ഹിസ്റ്റഡിൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സിങ്ക് ഫിംഗർ എന്ന പേര് വന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫിൻ്റെ DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ആണ് ഫിംഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫിംഗർ പാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റെം ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും, ഒരു ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും ഈ ഫിംഗറിന് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ 3A. അപ്പോൾ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സിങ്ക് അയോൺ ആണ് മെയിൻ, പിന്നെ ഒരു ഫിംഗർ ഉണ്ടാവും. ആ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ടാണ്
അവർ DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ പേരാണ് സിസ്റ്റിൻ ഹിസ്റ്റഡിൻ. കാരണം ഈ സിങ്കിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 സിസ്റ്റിനും 2 ഹിസ്റ്റഡിനും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സിസ്റ്റിൻ ഹിസ്റ്റഡിൻ എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പോൾ അത് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റെം ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടീഫ്. അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലപ്പം ട്രൈമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 3യിലാണ് ഉണ്ടാകുക. എക്സാമ്പിളാണ് TF2-3A. Fourth type of motif is HMG box motif. The HMG box is named after a group of abundant protein called high mobility group protein. So the name HMG box is given to the HMG box motif because it consists of a group of protein known as the high mobility group protein or HMG protein. It consists of 3 alpha helixes organized into a boomerang shape motif capable of binding DNA. So the HMG box motif consists of 3 alpha helix and it is in the shape of a boomerang. You know what is a boomerang? You had seen in films, and it is in the shape of a boomerang, and with this boomerang shaped motif it binds to the DNA. അപ്പോൾ HMG ബോക്സ് മോട്ടിഫാണ് 4ാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിഫ്. ഇപ്പോൾ HMG ബോക്സ് മോട്ടിഫ് എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇതിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ HMG ബോക്സ് മോട്ടിഫിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഹൈ മൊബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ മൊബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ HMG ബോക്സ് മോട്ടിഫിന് HMG ബോക്സ് മോട്ടിഫ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ HMG ബോക്സ് മോട്ടിഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ 3 ആൽഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു ബൂമറാങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ബൂമറാങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കറങ്ങി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡിവൈസാണ് ബൂമറാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാർട്ടൂൺസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബൂമറാങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഈ 3 ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാകുക. അതാണ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് HMG ബോക്സിൻ്റെ. The last type of motif is helix turn helix or STH. It is one of the first recognized motif. It consists of 2 alpha helix connected at a fixed angle by a short stretch of polypeptide chain or the turn. So as the name indicates, it consists of 2 helix turn helix nalle, but it consists of 2 alpha helix connected by a turn. The recognition helix recognize and bind to specific DNA sequence by forming hydrogen bond with bases located in the major group. So the part of the helix turn helix that binds to the DNA is the recognition helix that binds to the major group of DNA. The second helix stabilizes the overall configuration through hydrophobic interaction with the recognition helix. So you know, as the name indicates, helix turn helix, it consists of 2 helix. One helix is the recognition helix which binds to the DNA, and the other helix will help in stabilization. So it consists of, you can look into the structure of helix turn helix. It consists of 2 alpha helix joined by a turn or a polypeptide or turn. There are 2 alpha helix. The function of one alpha helix is to bind to the DNA, which is also known as recognition helix, and the other helix stabilizes the structure. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 5ാമത്തെ മോട്ടിഫാണ് ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ്. അപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ്. ഇപ്പോൾ 2 ഹെലിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ ഒരു ടേൺ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ STH എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ ഒരു ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ടേണിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? പോളിപെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആ ടേണിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ ഒരു ടേൺ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച മോട്ടിഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും. സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ ഒരു ടേൺ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആൽഫ ഹെലിക്സ് 2 ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആൽഫ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഹെലിക്സ്. അപ്പോൾ DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു 2ാമത്തെ ഹെലിക്സ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ DNA ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമത്തെ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്, പിന്നെ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ്, പിന്നെ ലൂസിൻ സിപ്പർ പഠിച്ചു, പിന്നെ HMG ബോക്സ് മോട്ടിഫ് പഠിച്ചു, ലാസ്റ്റ് ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് പഠിച്ചു. താങ്ക് യു.